ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ മുക്രി വിത്ത് ചാമുണ്ടി ദ സാഗ ഓഫ് ഹാർമണി ഇൻ തെയ്യം ആർട്ട് പ്രഗത്ഭനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് തൂണീരിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ അതിഥികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ AN ഷംസീർ അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള MLA ex-MLA അവർകൾ, ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ TV ഇബ്രാഹിം MLA അവർകൾ, ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്ന ഹാരിസ് TP, സെയ്ദ് അബ്ദുൽ അഷ്റഫ് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർകൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹാദരവോടുകൂടി MP-യെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ശ്രീ N ഷംസീർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, വേദിയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി സിനിമ കണ്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരേ കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ 11:30 എനിക്ക് വേറൊരു പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയ കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ 2 വാക്ക് പറയട്ടെ. I think what Ashraf Tuneri has done is an invaluable contribution to the portrayal of Kerala for non-Malayali audiences. He has very creatively, in 17 minutes, depicted the complex traditions behind a very precious art form. And he has embodied in it a rather important message from Kerala to the rest of the country. At a time when, sadly, India is being divided more and more on grounds of religion and creed, at a time when people who ought to know better in positions of responsibility are demonizing and othering a minority community, Kerala must stand up for the alternative approach that says we can live together, we can dream the same dreams together. And this film, by telling us the story of Mukri and Chamundi, by telling us how a situation that involved love across the religious divide, followed by a murder caused because of that love, then resulted in both communities coming together and honoring this extraordinary association between, on the one hand, a muezzin of the Muslim faith, on the other, a princess of the Hindu faith, and the two communities have melded their ethos, their spiritual values, and their cultural traditions in such an exquisitely beautiful manner that true art has been created out of this fusion. This is the extraordinary story that we have just seen in 17 minutes. And what is striking is that the venue for the display of this religious harmony is actually the premises of a temple. And what could be more striking than the azan, the call to prayer, the call to namaz being uttered in front of a Bhagwati temple. This is something that only Kerala can showcase to the country, and it seems to me that we Malayalis must encourage this message going out, because at a time when some are trying to make Kerala more like the rest of India, where there are unnecessary religious divisions, we must set up our state and our culture as the depiction of the alternative in which religious differences actually merge and meld into coexistence, into harmony, and what is more, do so even in the places of worship and using the rituals associated with worship of both faiths. So can you imagine an association between, on the one hand, a muezzin, on the other, dancers playing 9 different Hindu goddesses, all taking place in the precincts of a Hindu temple, preceded by the call to prayer, the azan. There is no other example of anything like this. There are examples of some syncretic conduct,
We know the Dagar brothers sing bhajans in North India. We know that Muslim artisans create the Ram Leela masks in Banaras. I'm not suggesting that everything everywhere is only hostile. But given the national atmosphere today, Ashraf Thoneri's documentary performs a signal service, not only in depicting Kerala, not only in depicting a valuable tradition that, of course, everyone on the stage already knows and is familiar with, but also in conveying a message that the rest of India and the world must hear. That, to my mind, is the great success of this film. I'm not competent to praise the artwork, the camera angles, the direction, but it seems to me very compelling, so I will, as a viewer, say how much I enjoyed it. The only false note, unfortunately, was the choice of the voice recording artist who mangled every Malayalam name in the most embarrassing way. And I would urge Ashraf Thoneri, before sending this film anywhere else, to get a Malayali who can speak English to do the commentary. That was the only embarrassing thing about the film, because literally every Indian word, and every Indian name, including names that were being pronounced by the people interviewed in the film, were completely mangled and distorted in the commentary. And that's a small criticism, because the message came across, and the message is an invaluable one. So let me once again congratulate Ashraf Thoneri and his colleagues who have done a remarkable job. Let me also encourage them to really do their best to give this film as much prominence and visibility as possible in channels around the country, and not just in festivals like this one, but where people can watch it in their homes and get this message from Kerala. ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഭാരതം ലോകം മുഴുവൻ എത്തട്ടെ എന്നും കൂടി ഒരിക്കലും കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. മാനവമൈത്രിയുടെ മഹിത മൂല്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ മനോഹരമായ ഈ ആവിഷ്കാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായും കൊണ്ട് നമ്മൾ സംവദിച്ച സ്നേഹാദരണീയനായ നമ്മുടെ MP ശ്രീ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ അവർക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്കരനായ സഭാനാഥൻ അഡ്വക്കേറ്റ് N. ഷംസീർ അവർ നമ്മോട് സംവദിക്കുകയാണ്. സ്നേഹാദരവോടെ സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ XMLA പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, TV ഇബ്രാഹിം ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് വളരെയധികം വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ ആബിദ്, സൈനുൽ ആബിദാണ് എന്നെ വിളിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഷ്റഫ് തോണേരി ഒന്ന് കാണും, അദ്ദേഹത്തിനൊരു സമയം കൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ദിവസം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്ന ദിവസം വന്ന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. 3-4 ദിവസം മാത്രമാണ് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാവുക. അദ്ദേഹം വന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനൊരു മുക്രി തെയ്യം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് KLIBF-ൽ വന്ന് വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അനുവാദം വേണം എന്നായിരുന്നു. ആദ്യ 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്ഷമാപൂർവ്വം കണ്ടു. പക്ഷേ അതിന് ദൈർഘ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കടന്നു വന്നാൽ അത് പിന്നീട് ആഘോഷമാക്കുന്ന നാടാണിത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായ പാർട്ട് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി അടങ്ങുന്ന സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായത്. ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ഞാനിത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അഷ്റഫ് തോണേരി ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ, ഹൃദയവും ആത്മാവും നൽകിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സമകാലിക ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണിത്. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിന്ന് കേരളം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ്, സൈബർ ലിഞ്ചിങ് നടക്കുന്ന കാലമാണ്. പലതരത്തിൽ കള്ളവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് കേരളം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല കേരളം, മറിച്ച് അഷ്റഫ് തോണേരിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാലമാണിത്.
ഇവിടെ മുക്രിത്തെയ്യം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളെയാണ്. ഇവിടെ റിലീജിയസ് ഹാർമണി എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതാണ് കേരളം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതല്ല കേരളം. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന നാടാണ് എന്ന് ആസൂത്രിതമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക വിശ്വസിക്കില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ആക്രമിക്കുകയാണ്. അതല്ല എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി അഷ്റഫിന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരൊറ്റ റിക്വസ്റ്റാണ്. അതിൽ നേരത്തെ ശശി തരൂരും ഞാനിത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ ആക്സെൻറ്റിൽ പറയുന്ന മലയാളികളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇതിലെ ചില പേരുകളൊന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹമാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, അതോടൊപ്പം സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സബ് ടൈറ്റിലായി ഇംഗ്ലീഷ് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുക്കണം. കാരണം ഉത്തരേന്ത്യക്കകത്തുള്ള കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷും അറിയില്ല, മലയാളവും അറിയില്ല. അവർക്കാകെ അറിയുന്ന ഹിന്ദിയാണ്. അത് സബ് ടൈറ്റിലായി ഹിന്ദി കൂടി കൊടുത്താൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇത് ആകെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ്, ഏതായാലും തീർത്തും യാദൃച്ഛികമായാണ് ഇത് വേദി ആയതെങ്കിലും ആബിദ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അറച്ചു നിന്നെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നീട്, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു വിവാദത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അതിന്ന് മോചിതനാകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇതുമായിട്ട് അഷ്റഫ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം അറച്ചു നിന്നാണ് ഞാനത് കേട്ടത്. അതിക്കാരോട് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത് വേണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും വളരെ നല്ല മെസ്സേജ് പൊതുസമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന, അത് തോണേരിക്കാരനാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്, ജില്ല കോഴിക്കോടാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 5-10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അഷ്റഫ് താമസിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അഷ്റഫിനും അഷ്റഫിൻ്റെ ടീമിനും കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് പ്രകാശനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ അപ്ഡേഷനിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. നിർത്തുന്നു. സന്തോഷം. സ്നേഹാദരണിയായ സ്പീക്കർക്ക് അഷ്റഫ് തൂണേരി തന്നെ രചിച്ച ഉപഹാരം അദ്ദേഹത്തിനായി സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഹാരിസ് ടി പി ആണ് അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ടി പി ഹാരിസിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരവോടെ ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കറെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഗ്രേസിൻ്റെ ഒരു ഉപഹാരം കൂടി തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അഷ്റഫ് തങ്ങൾ, സെയ്ദ് അബ്ദുൽ അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അത് സ്പീക്കർക്ക് സമ്മാനിക്കും. സെയ്ദ് അഷ്റഫ് തങ്ങളെ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി പ്രിയങ്കരനായ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള XMLA അവരുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ആദരണീയനായ ഷംസീർ അവർകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട MLA-മാരായ TV ഇബ്രാഹിം, രമ, പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ്, വേദിയിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അഷ്റഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ അത് ഇത്രയേറെ സക്സസ് ആവും എന്ന് ധരിച്ചിട്ടില്ല. അഷ്റഫ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 25 വർഷമായി പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളയാളാണ്. ഞാനുമായി ഏറെ വ്യക്തിബന്ധം. അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് റെസിഡൻ്റ് എഡിറ്ററായി ചന്ദ്രികയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല ആശയമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും എന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഉത്തര മലബാറിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മലയാളക്കരയോട് തന്നെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിന് പുറത്തല്ല. അവിടെ മലബാറിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒന്നും പേരിൽ
പരസ്പരം കലഹിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അതേതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൻ്റേതാണ് എന്നല്ല, അതൊരു നാടിൻ്റെ ആഘോഷമായി, ഉത്സവമായി ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് മലബാർ, വിശേഷിച്ച് ഉത്തര കേരളം. ഇതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രവുമൊക്കെയായി ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയുമായി മറ്റ് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്ക് ഏറെ ബന്ധമുള്ള ഒരു നാടാണ്. പള്ളിയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇഫ്താർ പാർട്ടി, നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാണ്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതുമയല്ല. മതം ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ അതിന്ന് കേരളത്തോടും ലോകത്തോടും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയണം എന്നതാണ്. വിശേഷിച്ച് കേരളം വളരെ മോശമായ ഒരു തുരുത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതല്ല കേരളം. മാനുഷികമായ സാഹോദര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മതമൂല്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് എന്ന് പറയാൻ, മതമാർക്കും തടസ്സമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ്. തീർച്ചയായും പ്രിയങ്കരനായ ശശി തരൂരും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ നന്മയും നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സർ. ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി സ്നേഹാദരണീയനായ ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം MLA സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീമതി KK രമ ഇവിടെ എത്തിയ വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. വേദിയിൽ അധ്യക്ഷൻ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള MLA, KK രമ MLA അടക്കമുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ, ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ അഷ്റഫ് തൂണേരി അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ. അഷ്റഫ് തൂണേരി എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പ്രതിഭയെ എനിക്ക് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോളേജ് യൂണിയനിൽ എഡിറ്ററായിരുന്ന സമയത്ത്, മാഗസിൻ എഡിറ്ററായി അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ മാഗസിനാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം അദ്ദേഹത്തിൽ എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് മാറുകയും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് അദ്ദേഹം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ആഗോള പ്രശസ്തനെ അന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ അത്ര അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ചന്ദ്രികയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ പോയി ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എല്ലാ വാർത്തകളെയും കവർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അൽ ജസീറ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് പോലും അതിലെ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരുമായിട്ട് പോലും വലിയ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള പ്രിയങ്കരനായ അഷ്റഫ് തൂണേരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത് വളരെയധികം അദ്ദേഹവും ഡോക്യുമെൻ്ററിയും കേരളവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെക്കുറിച്ച് ലോകപ്രശസ്തനായ ശ്രീ തരൂരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറുമൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രകലയാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയുമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രകലയും അനുഷ്ഠാന കലയും ഒരു മിശ്രിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാപ്പിള തെയ്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു. ഈ മാപ്പിള തെയ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ കുറച്ച് അതിശയക്തിയോട് കൂടിയാണ് നോക്കുക. ക്ഷേത്രകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിള കലയായി മാറി പിന്നീട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന, ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വന്നതിൽ കലകളും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മാപ്പിള തെയ്യവും ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാപ്പിള തെയ്യം വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗത്തിൽ അധികമായി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറെയും പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, എന്തുകൊണ്ടും ഈ കാലം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്, ഒരു ജോലിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഷ്റഫ് തൂണേരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘവും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സതുദ്യമത്തിന്, അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമാറുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഇവിടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഷ്റഫ് തൂണേരിക്കും ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും.
സ്നേഹാദരണീയനായ ടി വി ഇബ്രാഹിം MLA അവർക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആശംസാ ഭാഷണത്തിനായി ശ്രീമതി KK രമ MLA അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ നിർമ്മാതാവ് സംവിധായകൻ അഷ്റഫ്, വേദിയിലുള്ള മറ്റു ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ അഷ്റഫ് ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഒരു ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് എത്തുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തോന്നി. മലബാർ തെയ്യങ്ങളുടെ നാടാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ അഷ്റഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കണമെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഹിന്ദിയിലും കൂടി അതിൻ്റെ താഴെ കാണിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ സൂചിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തെ, മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അറിയൽ, ആ പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അഷ്റഫിൻ്റെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കൂടി സഹായകരമാകട്ടെ. ഇനിയും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്, പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി KK രമ MLA അവർക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറെ മഹോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സംവിധായകനും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവുമായ സ്നേഹാദരണീയനായ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ അഷ്റഫ് തൂണേരിയാണ്. നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി ആദരവോടെ അഷ്റഫിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിൽ ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോ കാഴ്ചക്കാരനും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള XMLA, ഈ പരിപാടി സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുമായി സഹകരിച്ച ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കർ AN ഷംസീർ, വിശ്വപൗരനായ സ്നേഹധന്യനായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP എന്നിവർക്ക് അവരുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക്, അവരിതിനെ വിലയിരുത്തി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള മുജീബ് റഹ്മാൻ കരിയാടൻ, അദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം ഈ പരിപാടിയിലുണ്ട്. നാദാപുരം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട VV മുഹമ്മദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, നേരത്തെ ആദരണീയനായ എഴുത്തുകാരൻ CV ബാലകൃഷ്ണൻ സാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കടന്നപ്പള്ളി കടന്നുപോയി. ശ്രീ രാജേഷ് കോമത്ത് അവിചാരിതമായി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ അടുത്തറിയുന്ന, ഇതിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ രാജേഷ് കോമത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഈ TB ലാൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റെല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും, PR പ്രവീണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെയൊക്കെ പേര് വിട്ടുപോയി എന്നറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബം, അനുജൻ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്ത്, വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ കാലത്തെ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട TV ഇബ്രാഹിം MLA. അദ്ദേഹം എന്നെ അന്ന് MSFൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ ചുവട് മാസികയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചേർത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ
പ്രേരണ നൽകിയ വലിയ ഘടകമാണെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ്. രമേശിയെ അവിചാരിതമായി വടകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാവിലെ വീണ്ടും വിളിച്ച് ഞാൻ ശല്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം പോലെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് രമേശി. പ്രിയപ്പെട്ട ടി വി ഇബ്രാഹിം MLA-യും കെ രമ MLA-യും ഇവിടെ എത്തിയതിലുള്ള ആഹ്ലാദവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനും അതേസമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും, അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാ നിലക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ അഷ്റഫ് തങ്ങൾ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ CH മുഹമ്മദ് കോയ ചെയർ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡോണർ ഓർഗനൈസേഷനായ ഗ്രേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ ആഹ്ലാദം നൽകുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്ത്, യുവ സംരംഭകൻ, സ്നേഹധന്യനായ ഹാരിസ് TP ഈ ചടങ്ങിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് എത്തിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സഹപാഠികളായ ഡോക്ടർ നൂറുൽ അമീൻ ഇവിടെ എവിടെയുണ്ട്, ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയുടെ അവതാരകൻ പ്രിയപ്പെട്ട മജീദ് പന്നിക്കോട്, അദ്ദേഹം എൻ്റെ കോളേജ് സഹപാഠി കൂടിയാണ്. ഡോക്ടർ അസ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസോസിയേഷനിലെ ജീവനക്കാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്ത് P. മുസ്തഫ, മറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച, ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച, ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ശ്യാമേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും, ഇവരെല്ലാ ആളുകളെയും പേരറിയില്ല. ഇതിനുവേണ്ടി ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്ത് പുറത്തും ഈ പുസ്തകോത്സവം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്ക് അയച്ചതിനാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അത് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിനീതമായൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ അവരുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഇത് പുറത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. പ്രീമിയറായി നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് നടത്താം എന്നല്ലാതെ പുറത്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള നിയമപരമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കർ EN ഷംസീറിനും ശ്രീ ശശി തരൂർ MP-ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്.